자, 새로운 유닛의 시작입니다. 자, 이번 유닛은요, electricity하고 magnetism에 대해서 공부할 거고요. 자, 그 중에 우리 첫 번째 섹션 시작해 볼게요. 자, 똑같죠? 첫 번째 섹션, 우리 magnetism이 뭔지 아주 간단하게 한번 설명해 보도록 하겠습니다. 굉장히 짧은 레슨이 될 거예요. 자, magnet. 자, 여러분 자석이라는 거 다 아시죠? 어렸을 때도 공부 가지고 놀아봤을 거고 또 냉장고 위에 한번 보면 매그넷도 많은 가정에서 붙여놓고 있는데요. 우리 매그넷에 대한 성질부터 먼저 알아볼게요. The poles are the place in a magnet to which magnetic materials such as iron fillings are attracted. 자, iron filling 같은 것을 이용해서요, 좀 attractive하게 만들었대요. They are near the end of the bar magnet and of course in the pairs of equal strength. 그다음에 they have north and south pole. 자, 자석을 보면은요, north pole이 있고 south pole이 있어요. Like poles repel, unlike poles attract. 자, 두 개의 매그넷이 있으면 south가 south 근처에 가면 어떻게 돼요? 서로 repelling 하죠. 그다음에 south가 north에 가게 되면 탁 달라붙어요. 서로 attract 하는 성질이 있어요. 그래서 magnets attract strongly only certain materials such as iron, steel, nickel, cobalt, which are called ferromagnetics. 자, 매그넷이요, 모든 것에 다 attract 하거나 모든 것에 다 repelling을 하진 않아요. 자, 어떨 때 어떤 certain material에만 서로 반응을 한대요. 그런 머티리얼들이 어떤 종류가 있냐면 iron, steel, nickel, cobalt. 자, 이런 것들이 대표적인 머티리얼이에요. 매그넷하고 서로 관계를 가질 수 있는, 서로 반응할 수 있는, 자, 이런 것들을 뭐라고 불러요? ferromagnetic이다 이렇게 불러요. 자, 우리 ferromagnetic에 대해서는 조금 뒤에 잠시 알아보도록 하겠습니다. 자, magnets have a magnetic field around them. A region in space where their magnetism can affect magnetic material. 자, 무슨 말이냐면요. 자석이 있다고 해서요. 자, 주위에 어느 정도까지 영향을 주는지 모르잖아요. 자, 그 영향을 줄 수 있는 범위를 magnetic field라고 얘기해요. 자석에 가까우면 가까울수록 magnetic field가 strong해지고요. 자석에서 멀면 멀수록 magnetic field가 약해질 거예요. 그다음에 어떤 거리를 지나치게 되면 그 이상이 되면 더 이상의 서로의 관계가 형성될 수 없겠죠. 자, magnetic field can be described using magnetic field line. 자, 우리가 좀 더 strength라든지 direction of the magnetic field를 알아보기 위해서 자, 라인들을 이용해서 한번 그려보도록 하겠습니다. 자, 이게 보게 되면 여기 매그넷이 있고요. 자, 여기 그려져 있는 라인들이 바로 magnetic field 라인이에요. 그래서 if two magnets are placed close together, their magnetic field interact. 자, 서로 magnetic field가 서로 interact 하기 시작할 거예요. 가까이 있으면 this interaction produces a force that causes the magnets to move if they are free to do so. So like poles repel and opposite poles attract. 자, 볼게요. 자, south하고 north하고 opposite pole이 있네요. 얘네 둘이 어떻게 하겠어요? 서로 좋아요. 서로 attract 할 거예요. 그래서 magnetic field가 서로 연결이 됐어요. 서로 어떻게? 항상 자, magnetic field 라인은 north에서 south로 가게 돼 있거든요. 그래서 라인이 하나로 붙으면서 자, north에서 south 한쪽에 매그넷에 있는 north에 있는 magnetic field 라인이 자, south 방향의 다른 매그넷으로 옮겨갔어요. 이렇게 다 커넥션이 이루어졌죠. 조인트 됐다고 얘기해요. 자, 두 개가 같은 극일 경우에는 어떻게 서로 리펠링을 하기 때문에 점점 더 벌어지죠. 점점 더 붙지 않고 더 와이드하게 다이버지 되는 모양을 볼 수 있어요. 자, magnetic field line에 대해서 좀 더 알아볼게요. 자, magnetic field line은 point from the north pole of the magnet all the way back to the south pole. north에서 시작하면 south로 향해서 가게 돼 있어요. 자, 어쩔 수 없지만 큰 원을 그리면서 이렇게 가게 돼 있어요. 그래서 항상 north 방향에서 south 방향으로 가게 돼 있어요. So magnetic field line never cross over each other to touch. 자, 여러분이 보시면 알겠지만 magnetic field line은 절대 다른 라인하고 겹치거나 포개지거나 그럴 수가 없어요. 그쵸? never cross. 크로스 할 수가 없어요. 자, 보시면 여기다 컴퍼스를 놓게 되면 우리가 컴퍼스하고 매그넷하고 north, south, 그쵸?
우리가 distinguish 할 때 사용하잖아요. 자, 여러분이 여기다 컴퍼스 니드를 놓고 보면요. 이 다크한 부분이 north잖아요. north가 항상 south를 향해서 가고 있겠죠. 자, 그 다음에 south 방향은 north 방향을 포인트하게 돼 있어요. 그래서 우리가 magnetic field line은 자, 이 컴퍼스를 이용해서 사실 그릴 수가 있어요. 좀 더 자세하게 그릴 수가 있어요. 자, magnetic field line is strongest where the field line is closed. 자, 매그넷에 가까우면 가까울수록 훨씬 magnetic field가 strong 하겠죠. 자, 이 라인도 가까울 수밖에 없고요. 가까우면 가까울수록 훨씬 더 strong한 파워를 가지고 있어요. Magnetic field line can be plotted and their direction determined using a plotting compass. Right? 선생님 좀 전에 얘기했죠. magnetic field line은 컴퍼스를 이용해서 이 다이렉션을 보고 점을 찍어가면서 라인을 그리면 가장 정확하게 나타낼 수 있어요. 자, 우리 좀 전에 선생님이 페로매그네즘에 대해서는 우리 다시 한번 돌아올게요 라고 얘기했거든요. 자, 페로매그네티즘이 뭔지 다시 한번 보도록 하겠습니다. 자, 페로매그네티즘은요. Many magnetic materials are described as ferrous. 자, 이 ferro라는 말은요. iron이라는 말이랑 똑같아요. iron을 예전에는 ferrous 이렇게 얘기했어요. 자, 그래서 iron인데도 불구하고 케미컬 포뮬러가 Fe예요. I가 아니고 왜냐하면 ferrous라는 말에서 왔기 때문에 Fe라는 케미컬 심볼을 사용해요. 아이언이. 자, 이해되셨죠? 왜 아이언이라고 부르는데 레러는 케미컬 심볼은 Fe를 써요? 왜냐하면 ferrous라는 말에서부터 전해져 왔기 때문에 그래요. 그래서 alloys are made by melting different metallic elements together. 자, 우리 케미스트리를 배운 학생들은 alloy라는 말이 무슨 말인지 알 거예요. alloy라는 말은요. 하나의 메탈과 다른 substance가 믹스돼서 만들어진 것을 우리는 alloy라고 얘기를 하거든요. 자, alloy는 어떻게 만들어요? 서로 녹여서 서로 믹스해서 만들어요. 근데 하나는 꼭 두 개 이상의 머티리얼이 만들어지지만요. 그 중에 하나는 반드시 메탈이어야 돼요. 그래서 the resulting material is ferrous. 만약에 그 여러 가지를 섞었는데요. 섞어서 alloy를 만들었어요. 근데 그 만든 result substance가 ferrous면은 왜 어떨 때 it contains the iron. 아이언을 가지고 있으면 우리는 ferrous하다라고 얘기해요. Steel is the ferrous because steel은 뭐하고 뭘로 만든 alloy냐 하면은요. 아이언하고 카본을 섞어서 만든 alloy가 바로 steel이에요. 그래서 steel은 아이언을 가지고 있기 때문에 우리가 ferrous하다라고 얘기를 해요. 그래서 아이언은 어떻게 ferromagnetism의 성질을 가지고 있다. 아니, 스틸은 아이론을 가지고 있기 때문에 페로매그네티즘의 성질을 가지고 있다라고 얘기할 수 있어요. 하지만 브레스는요, 카퍼하고 징크하고 섞어서 만든 것이 브레스예요. 약간 골드 컬러 나는 그런 알로이 여러분 아시죠? 자, 브레스는 is an example of the non-ferrous metal이에요. 왜냐하면 아이언을 가지고 있지 않기 때문에 그래요. It does not contain any iron. So 브레스는 뭐예요? non-magnetic이다. 이렇게 얘기할 수 있어요. 자, 그럼 우리가 매그네티즘 중에 두 가지 매그네티즘을 한번 공부해 보도록 하겠습니다. 자, 첫 번째는요. induced magnetism이라는 게 있거든요. induced magnetism이라는 게 있는데 뭐냐면 magnetic materials can be magnetized by induced magnetism. 자, 여러분 induce라는 말이 뭔지 아세요? induce라는 말은요. 억지로 무엇을 하게 만드는 거예요. 이렇게. 자, 인위적으로 어떠한 일이 일어나게, 어떠한 행위가 되도록 만드는 것을 우리는 induce라고 얘기를 해요. 그래서 they can be magnetized by stroking them with the magnet. 자, 매그넷을 가지고 이렇게 옆에 있는 것을 막 탕탕탕탕 때려요. 그러면 permanent하게 매그네티즘이 되지는 않지만 induce 잠깐 매그넷의 행위를 할 수 있게 매그넷처럼 행동할 수 있게 매그넷의 비헤이비어를 가질 수 있게 할 수 있거든요. 자, 어떻게? 자, 매그넷으로 어떠한 물체를 때려가면서 striking 하면서 ring them a magnetic field or putting them inside of the coil with a direct current through it. 자, 커런트가 있는 magnetic line이 있는 커런트가 있는데 어떠한 물건을 넣었다가 빼잖아요. 그러면 잠시
magnetism한 성질을 가질 수가 있어요. 그런 것을 우리는 induced magnetism이라고 얘기를 해요. 그래서 they can be demagnetized. D란 얘기는 뭐예요? magnetize의 성질을 없애다가 demagnetize예요. They can be demagnetized by hammering them, hitting them, or putting them inside a coil with an alternating current through it. 자, 넣었을 때 매그니티즘이 됐어요. 커런트가 이 방향으로 돌을 때 매그니티즘이 된다면 똑같은 물체를 반대 방향의 커런트에 있는 대로 넣으면 디매그니파이징이 되고요. 그렇지 않으면 어디다? 자, 히링 하거나 그 다음에 해머링 다운을 다시 하는 거예요. 그러면 디매그니타이즈가 될 수 있어요. 자, 매그니타이즈도 될 수 있지만 디매그니타이즈도 될 수 있는 걸 우리는 induced magnetism이라고 얘기해요. 그럼 어떻게 되겠어? permanent한 게 아니겠죠? 잠시 어떠한 행위를 통해서 매그니티즘의 성질을 갖게 해주고 또 다른 행위를 통해서 그 매그니티즘의 성질을 풀어줄 수 있는 것을 우리는 induced magnetism이라고 얘기를 해요. 자, 그러면 Each atom in the magnetic material acts as a small magnet. In a unmagnetized object, 자, magnetize가 되어 있지 않은 object은 the atomic magnet do not line up. 자, unmagnetized는요, 어떨 때? 자, 이것들이 매그넷의 성질들이 라인업 하지 않은 경우예요. They point in random direction. 하지만 반대로 magnetized object인 경우에는요. 어때요? The atomic magnets are lined up in group called domain. 자, 모든 도메인들이 같은 방향으로 딱 질비하게 줄을 서서 매그넷의 성질을 가지고 있으면 우리는 magnetized 됐다 이렇게 얘기하고요. 자, 이런 도메인들이 라인업을 하지 않고 각자 방향으로 뿔뿔이 흩어져 있으면 매그넷의 성질을 갖지 못하기 때문에 우리는 unmagnetized 했다라고 얘기를 해요. 자, 그러면 우리가 자석이 있는데 어떤 자석은 permanent magnet이고요. 어떤 자석은 아니에요. 그러면 한번 그 차이를 한번 알아볼게요. 자, magnetic materials that can be permanently magnetized. permanently란 얘기는 한번 자석의 성질을 갖게 되면요. 돌아올 수 없어요. 계속 자석일 수밖에 없어요. 그런 걸 permanently magnetize 한다라고 얘기하거든요. 자, magnetic materials that can be permanently magnetized are described as magnetically hard. 자, hard란 말을 써요. 그러면 자, 돌아올 수 없다는 얘기예요. 이렇게 이제 매그넷이 돼버리면 얘의 성질은 항상 매그넷이 되는 거예요. 자, steel is hard magnetic material. 스틸이 자, 뭐라 그랬어요? 스틸이 아이언하고 카본이 만나서 만들어진 게 스틸이에요. 알로이란 말이에요. 스틸은 hard magnetic material이에요. 한번 자석에 의해서 자석의 성질을 가지면 계속 자석의 성질을 가질 수밖에 없어요. It is difficult to magnetize, but once magnetized, it is difficult to demagnetize. magnetize 하게 하는 것도 힘들지만 demagnetize 하는 건 더더욱 힘들어요. 그래서 한번 자석의 성질을 갖게 되면 계속해서 자석의 성질을 가질 수밖에 없어요. Therefore, steel is often used to make a permanent magnet. 그래서 permanent한 매그넷을 만들 때 우리는 스틸을 많이 사용해요. 자, 우리가 수업 시간에 많이 보는 bar magnet은 스틸로 만들어진 경우가 대부분이에요. 자, permanent magnet is an object made from the material that is magnetized and create its own persistent magnetic field. Example is the refrigerator magnet used to hold notes on the refrigerator door. 그쵸? 자, 엄마들이, 자, 학생들이 준비물 필요해요. 그럼 막 적어서 냉장고에 이렇게 적어요. 엄마 시장 가기 전에 필요한 거 있으면 냉장고에 종이에 적어서 냉장고에 붙여놓죠. 그런 매그넷을 우리는 permanent magnet이라고 해요. 왜냐하면 항상 그게 냉장고에 붙어있던, 떨어져 있던, 어디 가 있던 간에 항상 매그넷의 성질을 가지고 있기 때문에 우리는 permanent magnet이라고 얘기를 해요. 그러면 temporary는 뭐냐면 magnetic material that are only temporarily magnetized. temporary라는 얘기는 잠깐만,
permanent 하지 않고 평생 그러는 게 아니고 잠시 어느 한순간에 매그네틱의 성질을 가지고 있는 것을 우리는 temporary magnetized 됐다 이렇게 얘기를 하거든요. 자, 그럴 때는 뭐라고 써요? soft란 말을 써요. magnetically soft하다 이런 말을 쓰면 그거는 계속해서 permanent한 성질을 가지고 있는 게 아니고요. 어떨 때에 어떠한 행위가 가해졌을 때 잠시 매그넷의 성질을 띄어요 하는 말과 똑같아요. 그래서 iron is a soft magnetic material. 아이언은 soft한 magnetic material이에요. 왜냐하면 it is easy to magnetize. 쉽게 magnetize 하게 할 수 있죠. 하지만 it lose magnetism very easily as well. 자, magnetize의 성질도 빨리 갔지만요. 자, demagnetize 하는데도 굉장히 쉬워요. 그래서 iron is often used to make a temporary magnet such as electromagnet. 자, temporary 어떤 행위가 가해졌을 때 매그넷도 됐다가 매그넷의 성질도 가졌다가 항상 어떤 행위가 remove 됐을 때 매그넷의 성질을 바로 잃어버리는 자 그런 걸 뭐라고 불러요? temporary magnet이라고 불러요. 자 어떤 것이 아이언을 우리가 temporary magnet을 만들 때 많이 사용해요. 그래서 보시면 자 electromagnet is the type of magnet in which the magnetic field is produced by the electric current. 자 electric current에 의해서 매그넷의 성질이 만들어져요. 그러면서 magnetic field가 생기면 produce 할 수 있게 되면 우리는 그거를 electromagnet이라고 불러요. 그래서 the magnetic field disappear 언제? 자, current가 통과되지 않게 disconnect 시켜버리면 매그넷의 성질이 없어져요. 자, 커런트가 있을 때는 매그네틱 성질을 가지고 있다가 커런트가 없어지면 매그네틱 성질을 잃어버려요. 그런 것을 우리는 electromagnet이라고 불러요. 그래서 electromagnet usually consists of wire wound into a coil. 자, coil. 자, 전선줄 있죠? 자, 전기를 통하게 하면 어떻게 돼요? 매그넷의 성질을 가지고 있어요. 전기를 off해버리면 어떻게 해요? 그 성질을 잃어버려요. 계속 그 성질을 갖고 있다고 하면 위험하단 말이에요. 그래서 turn on, turn off에 따라서 자 성질을 가졌다가 잃어버렸다가 일렉트릭의 성질을 가졌다가 일렉트로매그네틱의 성질을 가졌다가 잃어버렸다가 하죠. 자 그런 걸 우리는 뭐라고 얘기하냐면 일렉트로매그넷이다 이렇게 얘기를 해요. 그래서 example은 is the for lifting cars in scrapyard. scrapyard 여러분 뭔지 아죠? 그 못 쓰는 차들 막 이렇게 있어요. 그러면 어떻게 자석 같은 거를 이용해서 차를 번쩍 들어서 다른 곳으로 옮기잖아요. 자, 그럴 때 사용하는 것이 뭐예요? 일렉트로매그넷이에요. 그래서 자, 다시 한번 정리해 볼게요. 자, 우리가 permanent 매그넷하고 일렉트로매그넷에 대해서 배웠잖아요. 자, permanent magnet은 어떨 때 한번 자, 매그넷의 성질을 가지면 계속해서 매그넷의 성질을 갖는 것을 permanent magnet이라고 하고 자, 어떤 것에서 이용해요? 보통 스틸을 이용해서 우리가 사용하죠. 자, 그렇죠? 하지만 일렉트로매그넷인 경우에는 커런트가 통과했을 때에만 템포러리하게 매그넷의 성질을 갖고 있고 커런트를 컷오프 했을 때는 매그넷의 성질을 잃어버리는 것을 우리는 템포러리 매그넷이라고 해요. 자, 오늘 이 시간에 우리 굉장히 간단하게 매그넷의 성질에 대해서 배웠고요. 그 다음에 매그네티즘에 대해서 배웠어요. 자, 그러면서 선생님 간단하게 잠깐 커런트에 대해서도 얘기를 했거든요. 우리 다음 시간에는 좀 더 깊게 자, electrical quantity에 대해서 한번 공부해 보도록 할게요. 자, electric quantity라고 하면 자, electric을 할 때 필요한 컴포넌트들이 있잖아요. 자, 그런 것에 대해서 하나하나 키점 잡아가면서 자, 그들의 관계에 대해서 한번 공부해 보도록 하겠습니다. 오늘 인트로 섹션이었어요. 굉장히 간단하지만 여러분이 알고 있는 내용도 많겠지만요. 모르는 내용이 있었다면 키텀에 유의하셔서 리뷰하셨으면 좋겠습니다. 우리 다음 시간에 만나도록 할게요. 수고하셨습니다.